قدیم ایران کی سرزمین میں جہاں ریت ہواؤں کو راز بتاتی اور پہاڑوں نے ہزاروں بھولی بسری کہانیوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا، ایک عورت رہتی تھی جس کی جرات ستاروں کی طرح بے وقت تھی۔ اس کا نام سورایا تھا، ایک نام جو صدیوں سے بازگشت کی طرح گونجتا تھا، جیسے کسی بھولے بسرے بربت سے ایک دھن۔ سورایا کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ شعلہ برداروں کی آخری نسل سے تھی، ایک ایسا خاندان جسے اہورا مزدا، روشنی اور حکمت کے دیوتا نے برکت دی تھی۔ اس کا فرض مقدس تھا، ازلی شعلے کی حفاظت کرنا، جو کہ خدائی روشنی کا آخری حصہ تھا، ان اندھیروں کی طاقتوں سے جو اسے بجھانے کی کوشش میں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ شعلہ وقت کے آغاز سے ہی جل رہا تھا، جس کی گرمی ایک امید کا نشان تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر رات کے سائے چھپے ہوئے تھے۔ ایک منحوس شام جب سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، زمین کو گہرے تاریک گہرائیوں میں ڈال دیا، سورایا ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئی جس سے اس کی قوت اور عزم کی آزمائش ہونا تھی۔ اس نے اپنے اوپر سفید ریشمی لباس اوڑھا تھا، جس پر فارسی طرز کے پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ازلی شعلہ اٹھائے ہوئے تھی، جس کی سنہری روشنی نے اس کے پختہ چہرے پر روشنی ڈال دی، اس کے سامنے ایک ایسے منظر کو روشن کرتے ہوئے جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ راستہ جس پر وہ چل رہی تھی خطرناک تھا، زاگرس پہاڑوں کی بھولی بسری وادیوں کے بیچ ایک قدیم راستہ۔ ہوا میں ایک ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی جو اس کے لباس سے لپٹ رہی تھی، ماضی کے رازوں کی سرگوشیاں کرتی ہوئی۔ اس کا ہر قدم اسے ایک ایسی دنیا کے دل میں لے جا رہا تھا جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے وہ رات کی تاریکی میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ارد گرد کے سائے حرکت کرنے لگے۔ اپنی نظر کے کناروں سے اس نے بدروحوں اور منحوس شیاطین کی جھلکیاں دیکھیں جو تاریکی میں حرکت کر رہی تھیں۔ یہ قدیم مخلوقات تھیں جو اس افراتفری سے پیدا ہوئی تھیں جو اس دنیا کے بننے سے پہلے موجود تھی۔ ان کی مڑی تڑی شکلیں خاموشی سے حرکت کرتی تھیں، ان کی آنکھیں ایک غیر فطری روشنی سے چمک رہی تھیں، اور وہ اس شعلے کی گرمی کی طرف کھنچتی چلی آ رہی تھی جو سورایا کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن سورایا خوف زدہ نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی کہ وہ شعلہ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے محض ایک روشنی نہیں تھا، یہ اس دنیا کی تمام بھلائی اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ جب تک یہ شعلہ جلتا رہا، اندھیرا کبھی مکمل طور پر جیت نہیں سکتا تھا۔ اچانک سائے سے ایک مخلوق نمودار ہوئی، ایک بلند و بالا شیطان جس کی جلد گہرے سمندر کی طرح سیاہ تھی اور اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کی موجودگی نے ہوا کو سرد کر دیا اور دھند اس کے ارد گرد جم گئی۔ اس شیطان کو قدیم زبانوں میں اہرمن کا سایہ کہا جاتا تھا، جو تباہی اور مایوسی کی علامت تھا، ایک ایسی مخلوق جو خالص بدی سے بنی تھی اور جو ازلی شعلے کو بجھانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ سورایا نے اپنے قدم جمائے رکھے، اس کے چہرے پر عزم نمایاں تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود شعلہ ہلکا سا لرز گیا، مگر اس نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے گرد مضبوطی سے اپنی انگلیاں بند کر لیں۔ ایک گونجدار آواز میں اس نے قدیم حفاظتی الفاظ ادا کیے، ایک دعا جو شعلہ برداروں کی نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ یا اہورا مزدا، روشنی اور سچائی کے عظیم محافظ، میری حفاظت فرما، مجھے اپنی روشنی سے مضبوط کر تاکہ میں اندھیروں کا سامنا کر سکوں۔ میں تیرے نام کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ شعلہ بجھنے نہ پائے۔
और तेरी रोशनी हमेशा हमारे दिलों में चमकती रहे, बद्दी को शिकस्त दे और नेकी को फतह दे। ये दुआ सुराया ने अपने दिल की गहराइयों से अदा की, अपने ईमान और हौसले को बरकरार रखते हुए, और उसे यकीन था कि ये अल्फाज अहूरा मज़दा तक पहुंचेंगे और उसे अंधेरों के खिलाफ लड़ने की ताकत अता करेंगे। जैसे ही उसके अल्फाज वादी में गूंजे, इसके हाथ में मौजूद शोला और भी तेज हो गया। उसकी रोशनी ने उसके इर्द गिर्द की तारीकी को पीछे धकेल दिया। शैतान ने हंस किया, इस रोशनी की शिद्दत से पीछे हट गया, मगर वो पीछे न हटा, बल्कि उसने सुराया पर हमला किया, अपने पंजे फैलाए, इस शोले को बुझाने और अंधेरों की ताकतों के लिए फतेह हासिल करने के लिए तैयार। इस लम्हे में सुराया के कदमों के नीचे की जमीन लर्ज उठी और जमीन से एक शख्सियत नमूदार हुई, रोशनी से बनी हुई एक मखलूक जिसने सतारों से बनी हुई जुरे पहन रखी थी। वो मीथरा था, कदीम जंगजू दीफ्ता, सच्चाई का मुहाफिज और अंधेरे का असली दुश्मन। उसने सुराया की दुआ सुनी थी और उसकी मदद के लिए आया था। मैं मीथरा हूँ, रोशनी और इंसाफ का कदीम देवता जिसे अहूरा मज़दा ने तख्लीक के आगाज में भेजा था। मैं वो मुहाफिज हूँ जो हर अंधेरे से लड़ता है और हर झूठ को बेनकाब करता है। मेरी तलवार कुआ नूर के पत्थरों से बनी है और मेरी जुरा सूरज की रोशनी से ढाली गई है। मैं उफ़क़ के पार रोशनी की दुनिया से आया हूँ। तुम्हारी दुआ ने मेरी रूह को पुकारा और मैं यहां आया हूं ताकि इस बद्दी की तारीकी को रोका जा सके जो दुनिया को निगलने की कोशिश में है। आज की रात मैं तुम्हारी हिफाजत करने और इस अज़ली शोले को बुझने से बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि ये शोला न सिर्फ रोशनी का बल्कि उम्मीद का भी निशान है। मीथरा ने अपनी तलवार बुलंद की, जो कि उसी इलाही रोशनी से चमक रही थी जैसे कि सुराया के हाथ में मौजूद शोला। एक जोरदार वार के साथ उसने शैतान को मारा और एक गरजदार चीख के साथ वो मखलूक उस साए में लौट गई जहां से वो आई थी जब जंग की गूंज खत्म हुई। मैथरा ने सुराया की तरफ देखा, इसके चेहरे पर फख्र और एहतराम का इजहार था। तुमने बेहतरीन काम किया शोला बरदार। अहूरा मज़दा की रोशनी तुम्हारे अंदर पूरी शिद्दत से चमक रही है। अपना सफर जारी रखो, क्योंकि इस वक्त दुनिया को उस शोले की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुराया ने सिर झुकाकर एहतराम से मीथरा को देखा और उसके देखते ही देखते मीथरा धुंध में घुल मिल गया। उसकी मौजूदगी इस शोले की गर्मी में बसी हुई थी जो सुराया के हाथ में था। वो बदरूहें और शैतान जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे वो अब गायब हो चुके थे। इसकी ताकत और मीथरा की मुदाखलत ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। सुराया ने अपना सफर जारी रखा। उसके सामने का रास्ता अभी भी तवील और खतरात से भरपूर था, लेकिन उसका दिल मुतमईन था और उसकी रूह गैर मुतजलजल। वो जानती थी कि वो रास्ता जो वो चल रही है कभी खत्म न होने वाले इम्तिहानात का रास्ता था, लेकिन जब तक उसके हाथ में इजली शोला जलता रहा वो कभी अकेली न होगी। और इस तरह तारीक मंजर के दरमियान इसके हाथ में मौजूद मिशेल की सुनहरी रोशनी में रोशन सुराया आगे बढ़ती रही। इसके सफेद लिबास परों की तरह लहरा रहे थे और उन पर बने हुए पेचीदा नक्श व नुगार आसमान के सितारों की मानंद चमक रहे थे। धुंध उसके सामने से हटती गई। इसके सामने एक नरम पुरस्कून पस मंजर नमाया हो रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां अब भी जादू और राज़े उनयाज की भरमार थी। एक ऐसी दुनिया जहां कदीम कहानियां भूली बिसरी नहीं हुई, बल्कि बहादुरों के दिलों में जिंदा थी। क्योंकि सुराया सिर्फ शोले की मुहाफिज नहीं थी, वो उम्मीद की मुजस्सम तस्वीर थी। एक ऐसी रोशनी जो एक ऐसी दुनिया में चमक रही थी जहां साए बड़े और गहरे थे। और जब तक वो इस जमीन पर चलती रही, शोला कभी नहीं बुझेगा और
अहूरा मिज़दा की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी, इन सब लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी जो सच की तलाश में थे।